कि भाई सतनाम सिंह शीना पिंडरावाला टाइगर कोर्ट जरनैल पट्टी अमृतसर जिले में जिन्होंने पंथ की बड़ी सेवा की, उन्होंने धर्म पत्नी बीबी जसमीत कौर, उन्होंने मैं बेनती करना स्टेज पर आ जाना। ये साडी वो भैन है जिहड़ी 1978 तो जो साडे सिंघां नूं शहीद किया गया अपने पति के नाल मोढे नाल मोढा ला के 20वीं सदी के महान सिख संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने जिहड़ा संघर्ष चलाया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਿੰਘ ਲਾਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੰਜ ਘਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਟੰਗਤਾ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਖਾਈਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਬੀਬੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਸਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟਾਂ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ। ਬੋਲੇ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੱਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। परम सत्कारयोग सतगुरां दी हज़ूरी साजी निवाजी गुरु प्यारी गुरु रूप साध संगत जी, गज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला ते संगतां जो साडे पहले महाराजा बाबा बंदा सिंह जी बहादुर अते उन्हां दे नाल शहीद होए समूह सिंघां दी याद नूं मना रहे हम। उन्हां सिंघां दीआं शहादतां नूं कोट कोट प्रणाम जिन्हां दी बदौलत अज असीं उन्हां दा बीजिया असीं खा रहे हैं। मेरे बारे वीर जी ने आप जी नूं दस ही दिता है। मैं सिख संघर्ष दे विच गुरु साहब की कृपा दे नाल 83 तो जुड़ी सी। 1983 तो 84 दे विच अटैक होया। 83 दे विच बीबी उपकार कौर जी जो शहीद साडे मुखी सन सिख स्टूडेंट फेडरेशन अपने गर्ल्स विंग दे उन्हां दे नाल मेरी बड़ी सांझ सी ते उन्हां तो ही मैनूं प्रेरणा मिली। 1993 ते 95 तक दे संघर्ष दी मैं चश्मदीद गवाह हाँ। जिन्ने जत्थियां दे विच जिन्नियां जथेबंदियां दे विच मैं विचरी हाँ। अथाह तशद्दद गुरु साहब की कृपा होई ते वो चलिया। जे मैं अज सोचा कि मैं चल सकती सा, मैं नहीं चल सकती। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जिहड़ी जीवन आ बहुत उच्चा सुच्चा ते बंदगी भरपूर आ। जिहड़ा मेरे लिए सब तो वध प्रेरणा स्रोत बनया वो उन्हां दा जो पुत्र की शहीदी सी। वो जिहड़ा उन्हां दे सामने उन्हां दा कलेजा कट के उन्हां दे पुत्र दा उन्हां दे मुंह च पाया गया, वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत सी। मैं एक धी सी। मेरे पिता जी उस समय ते पुलिस दे विच DSP सन।
जिस समय ते मैं संघर्ष दे विच आई, सब इंस्पैक्टर तो इंस्पैक्टर बने, इंस्पैक्टर तो DSP बने। जदों मैं शहीद भाई सतनाम सिंह जी शीना दे नाल संघर्ष दे विच खुले तौर ते विचरी, मैं उन्होंने डिसमिस जो उन्होंने कर दिता गया सिंह साहब की शहीदी तो बाद ते उन्होंने KPS गिल ते केस फाइल किया, अशोका नोटिस जिन्होंने कहते हैं शो कॉज नोटिस कि दसो मैनू क्यों शहीद मैनू क्यों डिसमिस किया। तो वो जड़ा उस संबंध में उन्होंने उन्होंने जिप्सी मारी, तो जिप्सी मार के उन्होंने जिस तरह भाई जोगा सिंह को शहीद किया, इस तरह मेरे फादर साहब का भी उन्होंने एक्सीडेंट किया तो अखीर उन्होंने मौत हो गई। मैं एक माँ हाँ, जो मैं मेरा 3 महीने का बच्चा पुलिस ने चक लिया सी ते मैनू 3 साल बाद मिलिया। वो समा मेरे ते किस तरह गुजरिया होगा, उस समय नूं मैं जिहड़ियां पुरातन सिंगड़ियां सी जिन्हां ने बच्चों के टुकड़े टुकड़े करवा के झोलियां विच पवाए सी, मैं उन्हां नूं याद करदी सी। मैं इत्थों भगौड़ी सी, मैं नेपाल गई, सब्जी मंडी की सब्जी खरीददी सां ते दूसरा पुत्र जिहड़ा मेरे नाल सी मेरी उंगली फड़ी हुई सी, उन्हें ते जदों मैं पैसे कढ के सब्जी वाले देण लगियां ते उन्होंने कोई चुक के लै गया। बड़े जदोजहद दे नाल घट्टो घट्ट 6-7 घंटियां दी मशक्कत दे नाल वो मिलिया। मैं एक भैन भी हाँ, इतिहास जा समा तो जीवन तो बहुत लंबा है, क्योंकि 10-15 सालों का जीवन मैं सिर्फ 3-4 मिनटां आप जी नाल साझा करना है। तो यूपी दे विच मेरे पिता जी, मेरी माता जी ते मेरा भरा अरेस्ट हो गए। किसी ने मुखबरी करती भी ये शीने का सौरा या ते साला है। मेरे भरा नूं पुलिस ने रख लिया ते मेरे फादर ते मदर, क्योंकि फादर साहब उस टाइम ते जॉब विच सी तो उन्होंने जान दिता, साढ़े किसी काम गए सी। मैं अपने भरा मैं गई उत्थे पुलिस के कोल, मैं अपने भरा नूं मिली, उन्होंने मैं साइनाइड का कैप्सूल दिता, क्योंकि वो साड़ियाँ सारियां 18 ते सिंह साहब बारे बहुत जानता सी, बहुत छोटा सी उस टाइम ते 14-15 साल का सी। मैं उन्होंने कहा कि अब्बल ते तशद्दद झल लवी, जे ना चलिया गया तो एक कैप्सूल खा ले, पर सिंह साहब बारे तो कोई बचन नहीं मुँह चो कढ़ना है। संघर्षमय जीवन तो चलिया ही आता है, गुरु साहब ने कृपा की, असी जिन्ना योगदान पा रहे थे, जड़ियाँ साड़ियाँ ड्यूटियां लगियां सीगियां उहदे मुताबक असी वो निभाइयां। मुकाबले भी होए, मुकाबलियां निकले भी। ते मैं कोई बुलारा नहीं हाँ, मैं तो एक छोटा जिहा सिख संघर्ष का एक सिपाही हाँ। बहुत इत्थे विद्वान बुलारे बैठे ने, मैं तो जस्ट तुहाडे नाल छोटियां जिहियां गल्लां जां अपने जीवन की कुछ इंसीडेंट की सांझ पा रही हाँ। जेल गई, जेल तो छुट्टी, बच्चे सीगे अपने कोल, हुण उन्हां दे भविख की चिंता सी। जदों अपने बच्चों की चिंता लगी उदों फिर ये भी चेता आया कि साडे नाल दे किन्ने सिख जिहड़े शहीद होए ने, ते उन्हां दे बच्चे उन्हां दे परिवार, उन्हां दी पढ़न दी उमर आ, उन्हां सारियां नूं असीं कुछ बीबियां ने रल के इकट्ठियां कीता, संस्था बनाई, पढ़ाया, कुड़ियां नूं विआहया, सारा कुछ। जंग अज भी जारी आ, समा बहुत सीमित आ, ते उस समय ते जिहड़ी असीं जंग लड़ी आ वो एक प्रेरणा स्रोत सी साडे पुरातन इतिहास तो, क्योंकि वो हथों हथ दी लड़ाई सी, शरीरां दी लड़ाई सी। अज जिहड़ी लड़ाई आ, अज सिर्फ विचारां दी लड़ाई आ, साडी सोच नूं मारन दी लड़ाई आ। मैं ये देख रही हाँ कि पुरातन समयां दे विच भी बीबियां दे बड़े वधिया रोल सीगे, बीबियां रोल मॉडल बणियां साडियां। ते अज दे जिहड़ा संघर्ष असीं लड़िया उहदे विच भी बीबियां ने वध तो वध योगदान पाया, बीबियां शहीद भी होईयां नाल। मेरी बदकिस्मती कि मैं बच गई। अज भी साडियां बीबियां दा जिहड़ा रोल आ वो मतलब असीं देखीए ते 50% आबादी साडियां बीबियां दी आ, पर वो किसी भी संस्था दे विच कोई खास रोल प्ले नहीं करदियां। अज दी जिहड़ी जनरेशन आ, जिस तरह संतां तो बाद वो 90 वालियां बीबियां ने गाया सी कि असीं साडा जिहड़ा साडा फर्ज बनता सी भाई अमरीक सिंह होना वालों कि असीं वो निभा चले हाँ, तो तुहाडे हत्थ झंडा फड़ा चले हाँ, ते असीं भी
ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੈੱਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ ਭੀ ਤਨ ਹੋ ਸਿੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਦਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਸਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜ ਲਈ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਿੰਘ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਗੀਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਬਾਲਟਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਜਿਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋ ਦਈਏ ਬਾਲਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਬਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੰਜਿਆਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਸੇਕੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਿੱਘੀ ਰਜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਰਜਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰੀਝਾਂ ਸੀ ਮਾਈਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਸਿਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਢਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਦੀਆਂ ਸੀ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸਾਲਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੁੰਮਣ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਆ ਲੜਾਈ ਸੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਰ ਸਟਰੈਂਥ ਉਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ ਸਰੀਰਕ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਤੇ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਾਤੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਰਦ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਰਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਕੌਮੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੰਬੜਾ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਤੁਰਨਗੇ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਧੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਕੂਕਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ
ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਕੌਣ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੌਮਰੇਡ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਓ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਬਾਕੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਡੇਰੇਬਾਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸੇਧ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੀਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹਨ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਕਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਆਗੂ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਪਿਛਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਸਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਚਾਨਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਭ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਵੀਰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਐਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਿਆ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਹੈ 84 ਵਿੱਚ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ? ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਲ ਨਿਭਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਓ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਾਂ ਤਕੱਦਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਟਕਸਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਦੱਸੋ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸੋ, ਉੱਥੋਂ ਜੋੜਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿਣਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਕੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਸਾਡਾ ਨਾਅਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਧਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬॉयਜ਼ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਔਰ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਆਓ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਨਾਮ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਆਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ। ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਤੋਂ ਪਛਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨਲਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਿਕਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਾਂਗਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਇਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਆਗੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ठीक है, एक राजनीतिक ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਮਤੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਬਾਤ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸੱਚ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2-3 ਹੋਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸੱਚ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਅਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। CBSE ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ IAS IPS ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਕਲ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦ 10 ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ IAS ਤੇ IPS ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ +2 ਕਰਨੀ ਹੈ, +2 ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਤਖਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ IAS DC ਜਾਂ ਕਿਸੇ SSP ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਖਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਖਤੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਬਾਹਮਣਵਾਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਮਕਾ ਹੋ। ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਰਲੇ ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ।
ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੁੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੇਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਬੈਰੀ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1980 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 100% ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੇਵਲ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਇਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਭੇਦਭਾਵ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰੋਏ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਭੇਦਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਗਵਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਹੋਈ ਅਗਵਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਧੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੜਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਂ ਗੱਲ ਗਏ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਜਿਹੜਾ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਸਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹ ਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੁਆਰਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਲੇਜਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘੋ ਸਾਰੇ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਬਾਤ ਕੀ ਜੀਤ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਭਾਈ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਜੰਗੀ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ। ਜੋ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਥਦਰ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਂ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਲਾ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਂ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੜ੍ਹਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਲਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਆਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਏ ਛਕਣ ਲਈ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਪਰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਾਜ਼ਰੀਨ,
ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਇਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਕਤ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ 12:55 ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਨਵੀਨਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3-4 ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਡੂਮਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਮਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਛਿੜ ਜਾਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਨਿਊਟਨ ਚੈਪਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਰਾਗ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਅੱਜ ਹੈ ਆਗੂ ਕੈਸਾ, ਆਵਾਮ, ਆਗੂ ਤੇ ਅਗਵਾਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਗੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੱਖ ਹੀ ਆਗੂ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਏ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਰਾ। ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ 2 ਜ਼ਮੈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਜੌਸ ਪੈਟੀਗਰੂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੂ ਜਾਣੀਏ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਅੰਦਲੇ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਚੇਤ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਧੇ ਕੇਰਾ ਦਸੀਏ ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੁਚਾਰ, ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਸੋ ਉਹ 3 ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਆਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸਮਰੂਪਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿਦਨ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਡਲ ਚੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਮੁੱਠੀਆਂ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ। ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰਸ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝੋ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਉਸ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਰਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਤੀ ਦਾਸ ਨਾਂ ਦਾ ਹਰਕਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। 3 ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਰਕਾਰੇ ਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਬਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਖਬਰ ਨਵੀਸ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ 'ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਨਸੀਰ ਦੀਨ ਵੀ ਅੱਜ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੋ ਲੈ ਕੇ ਨਸੀਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ 'ਚ ਆਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਕਿਨੇ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਨ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਦਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਮੁੱਠੀਆਂ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਉੱਪਰ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲੇਵਨ ਤੇ ਬਦਲਾ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਮੋਹੇ ਪਠਾਇਓ ਗੁਰੂ ਸਵੈ ਕਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤ ਕੇ ਕਰ ਖੁਆਰ ਵਜ਼ੀਦੇ ਦੇਹੋਂ ਉਜਾੜ ਲੱਟੇ ਹੋ ਸਰਹੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਦਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਈ 1710 ਤੱਕ ਬਦਲੇ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ, ਫਤਿਹ ਖਾਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਵਲੀ ਹਸਨ ਖਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਦਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮਾਰਿਆ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਮੱਸਾ ਰੰਘੜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਢਾਈ। ਮੱਸਾ ਰੰਘੜ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਈਰਖਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਦਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ? ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ, ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ, ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਦੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਮਤ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹੀ, ਸੰਮਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ 2 ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਜੌਨਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੇ ਨਾਮ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਸੰਮਤ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਮਤ ਨਾਨਕ 1, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ, ਸੰਮਤ ਨਾਨਕ 1। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਉਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਹਸਤ। ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੇਗ ਓ, ਤੇਗ ਓ, ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਔਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਗ ਓ, ਤੇਗ ਓ, ਫਤਿਹ। ਦੇਗ, ਤੇਗ ਤੇ ਫਤਿਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਐਥੀਕਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਗ ਬਸ ਕੜਾਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇਗ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਤੇ ਐਥਿਕਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇੜੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਹੀ ਸਮਾਜ ਉਦੋਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਟੀ ਹੂ ਪੀਰ ਵਰਚ ਰਹਾਏ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਇਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਬਣੇਗਾ। ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਇਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਲੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੰਤਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਰ, ਫਕੀਰ, ਪੰਡਤ, ਪੁਜਾਰੀ, ਧਰਮ ਗੁਰੂ, ਮੰਤਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਬਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਟੀ ਹੂ ਪੀਰ ਵਰਚ ਰਹਾਏ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਮੁਸ਼ ਮੁਸ਼ ਕੋਏ ਰੋਟਾਇਆ।
ਸੋ ਇਸ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਬਚਲ ਨਗਰ, ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਤੇ ਉਸ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੇਰ ਖੰਡੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਪੂਰੀ ਆਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਨੂਰਦੀਨ ਬਾਮਜ਼ਈ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 16,000 ਫੌਜ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਕਮ ਖਵਾਜਾ ਉਬੈਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਏ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4,000 ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ 12,000 ਫੌਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਨੂਰਦੀਨ ਬਾਮਜ਼ਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 12,000 ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, 12,000 ਫੌਜ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਉਜਾੜਿਓ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਹੈ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਹਾਰ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਣ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਦਮੁਦੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਸੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜ਼ਬਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਦੇਵ ਇੱਕੀਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਬਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਦਮੁਦੀਨ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਨੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਬੋਈ ਦੇ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਲਾਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਡੌਰੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਸਡੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਜਿਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੁਦੀਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਸੈਯਦ ਬਦਰੁਦੀਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਏ ਦਾਮਲੇ ਦੇ ਪਠਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਬਾਪ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ। ਕੋਲ ਪਈ ਦਸਤਾਰ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਗਲ ਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਬਤੌਰ ਸਿਰਪਾਓ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰਪਾਓ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਸਿਰਪਾਓ ਨੇ 239 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਚੱਲ ਸਰੋਪਾ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਚੱਲ ਸਰੋਪਾ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਚੱਲ ਸਰੋਪਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਚੱਲ ਸਰੋਪਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਭਤੀਜੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਮੁਰੀਦ ਸ਼ਹੀਦ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਸਕਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਘੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਘਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਡੌਰਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਯਦ ਬਦਰੁਦੀਨ ਸਡੌਰੇ ਆਏ, ਤੇ ਸਡੌਰੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਸੰਗਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਹੀਂ ਤੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਚ ਕੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਪਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਹਸਨ ਨੂੰ ਜਜੀਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੋਹਤਾ ਸੀ, ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ੀਦ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਮਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਅਲ ਅਸਗਰ ਤੇ ਅਲੀ ਅਲ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸਲਾਮ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੰਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਲਾਮ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਯਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ, ਸੈਯਦ ਮਈਉਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਸੈਯਦ ਮਈਉਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ख्वाजा बख्तियार काकी, ਤੇ ख्वाजा बख्तियार काकी ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 2 ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਬਰੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਾਬਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸ਼ਾਖਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਯਦ ਗੁਲਾਮੁਦੀਨ, ਤੇ ਸੈਯਦ ਗੁਲਾਮੁਦੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸੈਯਦ ਬਦਰੁਦੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ
ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸੈਨਿਕ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪਟਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਘਾ ਲੱਭਿਆ, ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ 8ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਈਮ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਭਰਾ ਮਰੀਦ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਲਈ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਮਾਣੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ, ਵਕਤ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ। ਸਮਾਣਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਸਮਾਣਾ ਸੈਯਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਸੈਯਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ NSG ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 22 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਲਾਦ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਲਾਦ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਕੇਵਲ ਸੈਯਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੈਯਦ ਜਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੈਯਦ ਸਾਸ਼ਨ ਬੇਗ ਤੇ ਸੈਯਦ ਬਾਸ਼ਨ ਬੇਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਭੇਜੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੈਯਦ ਵਲੀ ਹਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਣੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਫ ਦਰ ਕਸਬਾ ਕਾਂਗੜ ਕੁਲਦ ਵਜ਼ਾ ਬਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਹਮ ਸ਼ਵਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਯਦ ਜਲਾਦ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਮਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਧਿਆ ਕਿ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਯਦ ਕਬਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਮਾਣੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1715 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਦਸੰਬਰ 1715 ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਇਰਵਨ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦਾ ਲੇਟਰ ਮੁਗਲਸ, ਤੇ ਲੇਟਰ ਮੁਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਇਰਵਨ ਖਾਫੀ ਖਾਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੁੰਤਕਿਬ ਉਲ ਲਬਾਬ, ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ 60,000 ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਪੀ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਖਾਧਾ। ਪੇਚਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਅਖੀਰ 15 ਦਸੰਬਰ 1715 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਢਾਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਪ ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ,
ਕਤਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਕਵਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਗੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ? ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਮੌਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਖਰੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਆਰਕਾਈਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਰਮਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਗੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਸਤ ਦੇ ਹੱਥ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ ਕਮਰੂਦੀਨ ਮੀਰ ਆਤਿਸ਼, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਅਮੀਨ ਖਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰੇ ਗਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। 29 ਫਰਵਰੀ ਸਾਲ 1716 ਲੀਪ ਈਅਰ ਸੀ। 29 ਫਰਵਰੀ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਰੂਦੀਨ ਮੀਰ ਆਤਿਸ਼ ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਬਾਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹਨਤਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਕਹਿਣਗੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ 300 ਤੇ 60,000 ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ 1710 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1716 ਤੱਕ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, 2 ਵਾਰੀ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ, ਤੇ 1 ਵਾਰੀ ਫਰਕ ਸੀਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਬਾ ਬੇਅੰਤ ਬਾ ਕਤਲ ਅਰਸਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਮੋਹਰਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ 300 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, 277 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਰੋਤ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਕਸੀਅਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਢ ਗਏ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਿਆਂ 'ਚ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਮੋਹਰਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚੇਗਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਨ ਵਿੰਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਚੜ ਗਿਆ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਖੈਰ,
29 ਫਰਵਰੀ 1716 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਜਲੂਸ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਫਰਕਸ਼ੀਰ ਬੈਠਾ ਫਸੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗੇ ਨੇ, 740 ਸਿੱਖ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਦਾਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 700 ਗੱਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧੜਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਰਕਸੀਅਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਰਕਸੀਅਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਰ ਹਾਜੀ ਕਾਮਵਾਰ ਖਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਹਾਰਸੀ ਇਬਰਤਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰਕਸੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਿੱਜੀ 25 ਜਰਨੈਲ ਸਲੀਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਜ਼ਰ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਚੰਦ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 700 ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਰਾਹ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ 100 ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਬਰਾਹ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ 100 ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਾਦ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਬਰਾਹ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਨਨੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਲਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ, ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਔਰੰਗਾਬਾਦੀ ਅਹਵਾਲ ਖਵਾਕੀਨ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਖਾਨ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਪਿੱਛਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਵਕਤ ਮੇਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕਰਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਪੋਰਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਰਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਅ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਰਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਜ਼ਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਫਰਕਸੀਅਰ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡਾ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਕਸੀਅਰ ਇੰਨੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਭਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਕਿੰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ 1716 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖਾਜ਼ਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਤਾ 'ਚ ਉਕਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਮੁੱਠੀਆਂ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ